زمانس چھ کم کم صبح شام ہاوٕنۍ چھُ وۄنۍ زندگی قۭدۍ رنگ آزماوٕنۍ دپان حسن مۄکلیو نہٕ وٕنۍ زُلف پوٗرِتھ چھِ اشکس سٮ۪ٹھاہ سٔنۍ وگٕنۍ پرزناوٕنۍ أکِس ناگراتس اگر آب مۄکلیو توے کٲنٛسہِ سوٚدرٕچ پزِہا آش تراوٕنۍ زمین چٲنۍ ژۄنٛز آسمان چون تابے تگی ہے ژےٚ ہمنٕچ نظر فانفلاوٕنۍ زندٕ روزنہٕ باپتھ چھی مران لُکھ ژٕ مرکھنان لچہِ پٲٹھۍ چکھا پیالہِ کیٚہو اُف تہِ کرکھ نان تہِ کیٛاہ گوٚو کُنی ڈنجہِ پٮ۪ٹھ روزِ دُنیا جلوٗنس چھِنا کینٛہہ تہِ زور آزماوٕنۍ ووٚنُے کٔمۍ ژےٚ یِتھ پٲٹھۍ گرٛٮ۪نٛد ہیٚنۍ امارن ژےٚ ما چھے جوٲنی پنٕنۍ مارناوٕنۍ وُڈٕر پٮ۪ٹھ اگر راتھ لٔج توتہِ کیٛاہ گوٚو پگاہ کاروانس چھِ گُلزار چھاوٕنۍ نٮ۪وٮ۪ن سرحدن Good evening, Samin. This is a very different program because I started with English. And the reason being because we are being watched all over the globe. لیکن بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے لیکن آج ایک بہت ہی دلدوز خبر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہیں. کشمیری زبان ادب کے بہت ہی بڑے نام، بہت ہی عظیم نام جنہوں نے کشمیری زبان کے لیے بہت کچھ کیا، آج صبح 98 سال کی عمر میں ہم سے رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ سمجھ گئے ہوئے ہیں کہ ہم پروفیسر رحمان راہی صاحب کی بات کر رہے ہیں. میں بہت چھوٹا ہوں اس پروگرام میں، اگر آؤں تو یہ کہہ دوں صاف ہی کہ میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن میرے ساتھ جو پینل ہے جس میں ان کے ساتھی رہے ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، بشیر عارف صاحب جو سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں ریڈیو کشمیر سری نگر کے، جو آپ آل انڈیا ریڈیو کہلاتا ہے. بشیر صاحب آپ کا بہت بہت استقبال اور نوازش آپ کی نوازش. اور ادبی مرکز کمراز کے صدر جناب محمد امین بٹ صاحب، کیونکہ ایک تعلق تھا ان کا ادبی مرکز کمراز کے ساتھ راہی صاحب کا، اور اس وقت وہ رہبر ہیں، رہنما ہیں، لیڈر ہیں ادبی مرکز کمراز کے، وہ بھی ہیں. امین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور استقبال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اگر پروفیسر شاد رمضان، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے تحقیق کی ہے، ان کے ساتھ انہوں نے کشمیری زبان ادب کے لیے بہت کچھ کیا ہے، وہ بھی جڑ گئے ہیں جموں سے. اور بشیر عارف صاحب سری نگر سے ہیں، اور امین صاحب بھی سری نگر سے ہیں، اور میں آپ کا خادم دلی سے آپ سے مخاطب. ایک شعر بسوں ٹرکوں میں لکھا تھا بشیر صاحب کہ جانے کن الفاظ میں اس پا برسنا تھا مجھے، سامنے جب وہ آیا تو لفظ ڈھونڈا کیا. تو میں کہہ دوں کہ میں جانے کن الفاظ میں راہی صاحب کے بارے میں کہنا تھا مجھے، لیکن جب سامنے آیا تو لفظ ڈھونڈا کیا. میرے پاس لفظ نہیں ہے. میں زبان کی قید نہیں رکھوں گا کیونکہ ابھی پروگرام شروع ہی ہوا کہ میرے پاس پیسے آئیں گے پلیز اسپیک ان آل دی لینگویجز یو نو. تو بشیر صاحب زبان کی قید نہیں، آپ اردو، کشمیری، انگریزی، فارسی جس زبان میں بھی بولنا چاہیں گے، کیونکہ آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہیں، اس بول سکتے ہیں. لیکن میری گزارش یہ رہے گی کہ اس کرو زیادہ کٲشر زبان تو کٲشرس متعلق کت تہند کنٹریبیوشن، تکیازِ انہوں نے کشمیری کے لیے بہت کچھ کیا تھا. شاعر ادیب راہی صاحب
تہٕ بشیٖر عارف صٲب اَتھ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ پانہٕ ؤنۍ کِتھ کٔنۍ رلاوو أسۍ یہِ وَتھ کٔنۍ دِمو واتھ حظ عارف صٲب نہ کَتھ آو نہٕ تُہُنٛد سوال سمجھ. راہی صٲب بحثیت شٲعر راہی صٲب بحثیت شٲعر تہٕ بشیٖر عارف صٲب بحثیت براڈکاسٹر. How you met him and how did you see Rahi Saab as a poet, as an intellectual when you met him? It was almost 60 years before when I first met Rahi Saab. That song was Katimani Maasho ko Masajid Dol. یہ نشد دنیا رو. اور صوفی صاحب نے جب یہ گانا گایا یہ زبان زد عام ہو گیا پورے کشمیر میں, سب لوگ اس کو سننے لگے اور سب لوگ اس کو اپنے ساتھ منسوب کرنے لگے. Everybody started relating this song with his personal life. کیونکہ یہ تو مانی ہوئی بات ہے. امین صاحب, میں بھی, پروفیسر شاہد رمضان صاحب بھی, آپ بھی سب لوگ مانتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے, نیند کی رات بھر جانا تو سب کو ہے. لیکن جب سماج میں سے راہی صاحب جیسے نگینے نکل جاتے ہیں تو ایک بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے. میں راہی صاحب کو لگ بھگ 8 سال کی عمر سے جانتا ہوں. اندازہ کر لیجئے آپ, راہی صاحب کا جوبن میں نے دیکھا ہے, راہی صاحب کا وہ کیا کہتے ہیں گلوئنگ فیس دیکھا ہے, راہی صاحب کو بولتے ہوئے مشاعروں میں گرجتے ہوئے سنا ہے. راہی صاحب کو سامنے دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ ہم بھی اس قبیل میں شامل ہیں. وہ ہے نا فراق گورکھپور کا ایک شعر ہے, اے ہم اثرو آنے والی نسلیں تم پر فخر کرے گی جب تم ان سے یہ کہہ دو گے ہم نے فراق کو دیکھا ہے. کیا بات. اور ہم فخر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے پوتوں کے ساتھ, نواسیوں کے ساتھ, ناتیوں کے ساتھ یہ شیئر کر سکتے ہیں. آپ جس رحمان راہی کو آج پڑھ رہے ہیں, ہم نے رحمان راہی کو دیکھا ہے, ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا ہے. ہمارے لیے ان کے ساتھ مشاعروں میں شامل ہونا باعث عزت رہتا تھا کہ جس سب میں کیا بات ہے, جس مشاعرے میں راہی صاحب رہتے تھے اس مشاعرے میں اگر مجھے بلایا جاتا تھا یا شاد صاحب کو یا امین صاحب اس محفل میں رہتے تھے یا آپ, تو ہمیں لگتا تھا ہمارا قد بڑھ گیا, کیونکہ کارواں میں میرے کارواں ایسا ہو تو کیا کہنے. آج وہ میرے کارواں نکل گیا. اور براڈ کاسٹنگ کا جہاں تک تعلق ہے, مجھے یاد ہے کہ راہی صاحب جب 2010 کی بات ہے یا 9 کی, نہیں اس سے پہلے کی بات ہے, جب ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تو راہی صاحب سے میں نے فون پہ ریکارڈ کیا اور میں برو پڑا. میں نے کہا راہی صاحب یہ چیز تو آپ کے پاس بہت پہلے آنی چاہیے تھی. چلو دیر سے ہی صحیح, دیر آیت درست آیت, کچھ تو تلافی ہو گئی. راہی صاحب بس شاعر میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ان کی شاعری کے بارے میں بات کروں. میں بالکل کمتر ہوں وہاں ان کی شاعری کے سامنے. یہاں ڈاکٹر شاہد رمضان صاحب ہیں, امین صاحب ہیں. ایک چیز مجھے بڑا قلق یہ رہا کہ جس پذیرائی کے راہی صاحب مستحق تھے, یس اسے لولمت لائے راہی صاحبس کرن پزے سہ ہیوک نہ اس کرت. مجھے یاد ہے میں ساؤتھ انڈیا میں ایک اسٹیشن پہ اسٹیشن ڈائریکٹر تھا, تو وہاں ایک دن میرے پاس پروگرام پیکس میوزک انچارج آیا, کہا کہ صاحب ہمیں امپریس میں سے اتنا پیسہ چاہیے, یہ رفیق صاحب خوب سمجھ سکتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کل ہمارے پاس ایک گیان پیٹھ ایوارڈی گیسٹ آ رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, آتے رہتے ہیں گیسٹ. میں نے دیکھا گیان پیٹھ ایوارڈی وہ جب آئے تو مجھے بھی بلایا گیا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے اسٹیشن کو انہوں نے, لابی کو, انٹرنس کو, پورٹیکو کو پھولوں سے سجایا تھا. اور جس اہتمام سے انہوں نے ریسیو کیا, تو مجھے تو مجبوراً ہی نہیں, فرض منصبی تھا میرا, میں نے بھی ان کا استقبال کیا.
لیکن ہم نے وہ پذیرائی راہی صاحب کی نہیں کی. آج امین صاحب کو جب میں نے وہاں دیکھا تو میرا حوصلہ بڑھ گیا. کم سے کم ادبی مرکز کمراز کے سربراہ تو ہیں, لیکن اکیڈمی سے کوئی نہیں دیکھا میں نے اس وقت. We'll come to that, Bashir صاحب, عارف صاحب, will come to that. مجھے معلوم ہے کیونکہ میں بھی ایک چھوٹا سپاہی ہوں ادبی مرکز کمراز کا, اور کشمیری زبان ادب کے لیے جو تحریک ادبی مرکز کمراز نے پچھلے 51 سال میں چلائی ہے وہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. مگر یس رول تات مز ہمیشہ حوصلہ افزائی رود پروفیسر راما رائی کران, تو ونکس سن قائد امین صاحب, امین بٹ صاحب. امین بٹ صاحب تہند کٲشرِ زبانہِ خٲطرٕ لڑٲے جنگ یس کٲم روز سُہ کِتھ کٔنۍ چھِو تُہۍ یاد کران امین صاحب؟ السلام علیکم گوڑ سارنٕے ناظریٖنن سامعیٖنن السلام علیکم. آز صبح پٮ۪ٹھے ییٚمہِ ساتہٕ میٲنۍ راہی صٲبنہِ انتقالٕچ خبر وٲژ بہٕ اوسُس بارہمولہ اَسہِ ٲس تَتھ ایگزیکیوٗٹِو میٖٹِنٛگ. بہٕ درٛاوُس پتہٕ تتہِ پٮ۪ٹھٕے تہٕ کوٗشِش کٔرٕم کہِ بہٕ گوٚژھُس وقتس پٮ۪ٹھ واتُن سرینگر. وہاں پہ میں قسامت فون کران میں ڈیکلائن کروں گۄڈٕ. جی امین کیا صاحب کرو یتھ دشوٲری سیٹ اپ کینٛہہ پرواے چھُنہٕ. This program is total informal. وقتس پٮ۪ٹھ گٔے تمہِ ساتہٕ تِہُنٛد جسدِ خاکی تتہِ تُلنہٕ آو. پتہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ عارف صٲب تہِ ٲسۍ, بیٚیہِ تہِ ٲسۍ کینٛہہ معتبر لُکھ یتھ منٛز محمد یوسف ٹینگ صٲب, تِم چھِ اَسہِ بُزرگ مگر تمہِ باوجوٗد ٲسۍ برابر تتہِ کھڑا. ظریف احمد ظریف صٲب ٲسۍ. واریاہ لُکھ کٔرۍ مِس اَسہِ, یِم گٔژھۍ آسٕنۍ مگر سردی ہُنٛد موسم چھُ. بیٚیہِ صبحٲے گوٚو یِہُنٛد انتقال تہٕ مےٚ کوٚر بٔلکہِ تِمن رِکویسٹ, تِم ٲسۍ دپان أسۍ حظ کرو جلدی جنازس منٛز, مگر مےٚ کٔر تِمن گُزٲرِش کہِ واریاہ لُکھ چھِ یِم کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن طرفاتن منٛز چھِ یا باقین علاقن منٛز آسان, تِمن روزِ پتہٕ یہِ صدمہٕ کہِ اَسہِ ہیوٚک نہٕ اَتھ منٛز شرکت کٔرِتھ کِہیٖنۍ. تہٕ اَسہِ چھِ اکھ بدقٕسمتی وٕنکٮ۪نس چھِ اَسہِ بڑٕ سٲنۍ اہم لُکھ یِم چھِ سانہِ ادبی منظرنامٕکۍ, تِم چھِ جیٚمِس منٛز یَتھ منٛز پروفیسر شاد رمضان صٲب تہِ وٕنکٮ۪نس اَسہِ جُڑیمٕتۍ چھِ تَتہِ. روٗد سوال سُہ پٮ۪ٹھ ووت کتھ کران رٲہی صٲبنہِ حوالہٕ. آز کل چھُ واریاہ زیادٕ میٖڈیاہُک پھہلاو, پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ چھِ پیٚوان کتھ کرٕنۍ. بہٕ ٲسۍ ییٚتہِ سٹوٗڈنٹ کٲشرِ ادبُک تہٕ رٲہی صٲبس سۭتۍ تہِ اکھ تعلُق, ییٚمیُک براہ راست وجہ چھُ اگر رٲہی صٲبس سۭتۍ کانٛہہ تعلُق دٲری ٲس تتھ اوس کٔدٕل یُس چھُ تمہِ خٲطرٕ سُہ چھُ ادبی مرکز کمراز. تِکیٛازِ امی پلیٹ فارم پٮ۪ٹھ مےٚ چھُنہٕ درسی طور تِمن نِش پوٚرمُت کینٛہہ, البتہٕ نوروزِ سبا پٮ۪ٹھے کینٛژھا تِہُنٛد چھپان اوس, کوٗشِش ٲسۍ کران کہِ أسۍ تہِ سپدو تمہِ سۭتۍ مُستفیٖد. ادبی مرکز کمرازٕے بنیو ذٔریعہٕ یِتھِس بٔڑِس شخصس سۭتۍ اکھ تعلُق بناونُک. مےٚ چھُ اکھ اوبزرویشن تۄہہِ سۭتۍ یہِ شیر کرٕنۍ پننٮ۪ن باقٕے ناظریٖنن سامعیٖنن سۭتۍ تہِ. رٲہی صٲب اوس, ووٚن تہِ مےٚ شاید دۄہلہِ کتہِ تامتھ, انگریٖزی ادبس پٮ۪ٹھ بڑٕ زبردست دسترس تھاوان. امین صاحب تۄہہِ کوٚتتھ چھِ ٹرکی پٮ۪ٹھ ونان کہِ امین صٲبس ؤنۍتو تھوڑا بولے انگریٖزی پٲٹھۍ تہِ. مگر ییٚمہِ دۄہ تِمو یہِ چویس کٔر زِ بہٕ لیکھٕ کٲشِر پٲٹھۍ, سُہ اوس اکھ بڑٕ اہم موقع اکھ. تمہِ دۄہ ٲس نہٕ کٲشرِ زبٲنۍ ییٖژاہ کریڈِبلٹی حٲصِل کینٛہہ. تمہِ دۄہ اوس نہٕ یونیورسٹی منٛز کشمیٖری ڈپارٹمنٹ کینٛہہ. تمہِ دۄہ اوس نہٕ کلچرل اکیڈمی ہٕنٛز تِمہٕ پبلِکیشنز یِم مختلف سیکٹری صاحبانن ہٕنٛدِس دورس منٛز یہِ حظ کیٛاہ چھِ ونان منظرِ عامس پٮ۪ٹھ آیہِ, سُہ اساس اوس نہٕ تتہِ موٗجوٗد کینٛہہ. اکھ لیدے کہ ایک ریڈیو کشمیر جو اس وقت کشمیری زبان کے کاز کو لے کے چل رہا تھا, تمن آسہٕ چویسز اویلیبل. مگر تِتھِس بٔڑِس انسان سُنٛد کٲشرِ زبٲنۍ سۭتۍ پنُن پان وابستہٕ کرُن, امہِ زبٲنۍ ہٕنٛدِس ادبی رِوایتس فروغ دِنہٕ خٲطرٕ پنُن سورُے کینٛہہ وقف کرُن, تہٕ پتہٕ سُہ نیریٹِو کہِ سانہِ تہذیٖبی شناختُک ساروی کھۄتہٕ اہم ستوٗن ہسا چھِ کٲشِر زبان, سُہ بِلڈ کرُن أکِس سمٲجی سطحس پٮ۪ٹھ. تتھ یُس کریڈِبلٹی ہٕنٛز ضروٗرت ٲس, یہِ ونان کُس چھُ یہِ کتھ, یۄس اگر یہِ امین بٹ تمہِ ساتہٕ ونہِ ہے اتھ اوس نہٕ بوزن وول کانٛہہ, یہِ یی ہے نہٕ سیریسلی نِنہٕ. مگر ییٚلہِ پروفیسر رحمان رٲہی امہِ نریٹوُک ترجمان بنیو, سمبل بنیو, اتھ بنے کریڈِبلٹی اکھ. اور أسۍ چھِ وُنیُک تامتھ تمی کریڈِبلٹی ہُنٛد پھل حٲصِل کران. اور سُے اوس وجہ, تِمو اوس یہِ مارٕ کوٚرمُت, تِم ٲسۍ شہرِ خاصٕکۍ روزن وٲلۍ. سرینگرس منٛز اوسُکھ بُدھ باش,
ادبی مرکز کمراز نارتھ کشمیر پہ آرجنیٹ گمز آرگنائزیشن یا لسانی تحریک مگر تمو یہ فیل کورمت کہ یس یمن نظر طریقہ کار کام کرن کرن ڈیلیور ام سن وس تہد رتبہ کی بلکہ ات مز گھس بیٚیہِ ہُریر تو شان تہذ روزن قائم تابت تم ادبی مرکز کمراز زہن عہدار کن سات رکویسٹ کران سنس ایڈوائزری کونسلس مز روزو مگر ات پہ سن کارکن عام ممبر سپورٹ کران کھانا تہ ڈیلیگیشن آسے کن جائے گھن رٲہی صٲب چاہے برستی بارش ہو یا کڑی دھوپ ہو وہ اکیلے کھڑے لال چوک میں. اور جس دن ہمارا کانفرنس ہونے والا تھا پنچ میں ہم پریس کالونی میں ہم نے رکھا تھا کہ سارے جو یہاں کے ڈیلیگیٹس ہیں وہ وہاں پہ ملیں گے. راہی صاحب خود نہیں آ پائے, ان کی صحت کا تقاضا تھا, وہ نہیں آ پاتے, اور وہ وہاں پہ صبح سویرے پاؤ پھٹنے سے پہلے پہنچے اور ان تمام ڈیلیگیٹس کو ان کو وہاں سے انہوں نے الوداع کہا اور کہا میری تمنا ہے کہ میں بھی وہاں آپ کے ساتھ آتا تھا. لہذا یہ کنٹریبیوشن یا اس تہد تعلق ادبی مرکز کمراز سے یہ ایکسپلین کرنے خاطر گژھِ واریاہ وقت آسن. ایک چیز تو ثابت ہے کہ انہوں نے اس تنظیم کے حوالے سے میری جو معافی بدقسمتی گژھان کن سات کینچن افرادن آسان کن تنظیم کس کام کرنے سۭتۍ کہیں اختلاف تمن آسان شکوہ تہ شکایات تہ. اور رہی صاحب وہ سو انسان تمس یہ ایکسپیکٹیشن کی کہ ادبی مرکز کمراز کیا دی میں اور واپس کہ سو ادبی مرکز کمراز کس ناوس سپورٹ کران کہ سو تک کاز سپورٹ کران یت بشیر عارف صاحب سپورٹ یژھان کرن, شاد صاحب تہ ات تقریباً کنی بارنگ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں, مگر تم اس یہ اخ کریڈیبلٹی پن ات کٲشرِ زبان ہندس تحریکس پنہ زندگی ہندس پرت کن سٹیجس پہ, چاہے تم ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کشمیر یونیورسٹی مز کٲشرِ یا تمہ پتہ فارغ تت سپدن پتہ تمو یہ زندگی ہند ماٹو بنومت کہ کٲشر ساتھی کٲشر ساری نت امین صاحب میں اب ذرا آپ کا ایک روکوں گا کہ ایک مجھے ترکی سے ہمارے کشمیری دوست ہی ہیں, وہ لکھ رہے ہیں ڈاکٹر متین کہ دیٹ پلیز ریکویسٹ امین صاحب ٹو اسپیک ان اردو اور انگلش آلسو لٹل بٹ. I'll come back to Professor Shad. Professor Shad, جہاں تک میری جانکاری ہے اس کا میں بوزمت تہند سٹوڈنٹ تہ رودمت تہ تمن نش پورمت, آپ کے جو چزلنگ ہوئی ہے یہ تہ رد دتمت یہ ونکس پروفیسر شاد انٹرنیشنل سیناریوز پہ چمکان تو یہ شاد بنانس مز پروفیسر رحمان راہی سن زبردست رول رودمت. بازے بازے کت ونان کہ دیٹ تھی ہسا چھو تس لٹری اولاد تہ, سو تھی کت کن چھو آج تس یاد کران پروفیسر راہی صاحب پروفیسر شاد رمضان صاحب؟ فاروق مسعودی صاحب رفیق مسعودی صاحب تہد سٹھا شکریہ. بہ ون کہ بہس 1960 مز کر میں یونیورسٹی جوائن تو راہی صاحب وچ میں گۄڈنِکہِ لٹہِ سٹوڈنٹ آس, پتہ روٗد بہٕ تِمن سۭتۍ الہٕ پلہٕ 1918 تامتھ سٹھا نکھ, یعنی 40 ؤری گزر 2018 مے وچھ 2018 تامتھ مے وچھ راہی صاحب بس تہ ٹیچر شاید پنہ سرسی لائفہِ مز تیوٗتاہ ذہین ٹیچر وچھمت اکھ بس تہ ڈیڈکیٹ ورکر, یعنی اس زن کٲشرِ زبان ہُنٛد أسۍ بہٕ ونہٕ کہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یُس زن موٗجوٗد دور چھُ محسن سُہ اوس رحمان راہی. دوٚیِم چھُ مےٚ وٕچھمُت سُہ یعنی بہٕ چھُس ونان کلاسس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ سُہ پرناوان اوس, ایز پویٹ ایز شٲعر. ایز شٲعر ون بہٕ یُس زن بہٕ شاد رمضان چھُس کٔنۍ تۄہہِ مسعود صٲب فرمووُ کہِ یہِ ہسا چھُ پٔزۍ کِنۍ اگر مےٚ کانٛہہ زانہِ یا کینٛہہ تگان چھُ یہِ چھُ بِکاز آف پروفیسر راہی. کیازِ أسۍ چھِنہ ونان سُہ اتھٕ رٔٹِتھ یہ سا یہ قلم اتھس رٔٹِتھ ہیٚچھنووُس تٔمۍ بہٕ اوسُس ژٹ کوٚڑ کٔرِتھ بیوٗٹھُس بہٕ تِمن نِش کم سے کم 30-40 ؤری. نمبر اکھ, اگر تُہۍ مےٚ کانٛہہ پرژھِ کہِ ہے رحمان راہی ؤنِو سا تُہۍ تٔمۍ سُنٛد ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کیاہ چھُ کنٹربیوٗشن شٲعری منٛز, بہٕ ونہٕ کہِ یُس زن اسہِ پٔتِم سِنیریو شٲعری ہُنٛد چھُ پٔتمٮ۪ن خاص کر پٔتمٮ۪ن یُس اسہِ یتھ أسۍ ونان چھِ ماڈٲرن ایج أزیُک زمانُک سۄ 20ہِم صٔدی 21ہِم صٔدی
راہی چھو شیخ العالمس پتہ گۄڈنیُک شٲعر سُہ ونہٕ بہٕ بحثیت کٲشر زبان ہُنٛد طٲلبِ علم گۄڈنیُک شٲعر شیخ العالمس پتہ کیازِ شیخ العالمس سُنٛد یُس زن شعر چھُ تتھ منٛز یُس محور شیخ العالمن ورتومُت چھُ سُہ چھُ کٲشر زبٲنۍ ہُنٛد محور بنیومُت یعنی یتھ پیٖرِ پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ یتھ محفل منٛز وٕچھِو تُہۍ شیخ العالم سُنٛد کلام کوٹ کران محور بنیومُت چھُ واحد شخص ییٚمۍ سُنٛد کلام یم سن شاعری ہند تم اطلاع یم زن کٲشر زبان ہند محور بنیمت مثلاً بہ ون کہ اچھا ونان وۄنۍ اگر قحط افضٲیی کرنی آسہِ تہٕ أسۍ دپان کلس پٮ۪ٹھ اگر تاج تھاوو تہٕ شوٗبہِ یہِ چھُ رٲہی یہِ چھُ محور بنیومُت یِتھے کٔنۍ چھُ کوٚت سا وۄنۍ سالس گژھو روٗد لوگُن تہٕ کوٚت سا وۄنۍ سالس گژھو یہ چھُ گوٚو اکھ چھُ أمۍ سُنٛد یہِ زن شٲعری چھِ تتھ یُس محور چھُ سُہ چھُ کٲشر زبان ہُنٛد گرُک گرُک محور بنیومُت اکھ چھُ مےٚ یہِ ونُن بیٚیہِ ونہٕ بہٕ کہِ یُس زن اصطلاح سٲزی رحمان رحی صٲبن ورتو کٲشر شٲعری منٛز تۄہہِ آسہِ خبر زِ یِم زن تنقیٖدس منٛز اسہِ مختلف یۄس ٹرمنالجی چھِ کٲشرِس تنقیٖدس منٛز یہِ کٔر رحمان رحیم گٔرۍ تمہِ باپتھ تِم لفظ مطلب ہٮ۪س اسہِ ٲس نہٕ سینسبلٹی باپتھ اوس نہٕ اسہِ لفظٕے بہٕ اوسُس طٲلبہِ علم بہٕ اوسُس بالکل تِمن سۭتۍ سۭتۍ تِمو اسہِ اوس نہٕ سینسبلٹی باپتھ لفظٕے تٔمۍ گوٚر اسہِ اوس نہٕ گۄلابس تٔمۍ کوٚر ہٮ۪سا گٔیی اسہِ اوس یہ ہسا یہ متعلق لفظی تم کوٚر خۄش آوے اوس نہٕ لفظی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ونو أسۍ گۄلاب کامہِ منٛز پھوٚٹمُت گۄلاب گۄلاب یعنی تٔمۍ چھِ لفظ گٔرمٕتۍ اگر تُہۍ رحی صٲبٕنۍ شٲعری پٔرِو خاص کر سیارود جرین منٛز بہٕ چھُس حٲران پتہٕ گژھان یہِ شخص چھا رحمان راہی یُس اسہِ سۭتۍ بتہٕ تہِ کھٮ۪وان اوس کتھ تہِ کران اوس کلاس منٛز پران تہِ اوس یہِ زبان چھِ زن تہٕ الہامن ؤژھمٕژ تِمن یعنی یہِ چھُ سُہ أسۍ ونان چھِ لفظن ہُنٛد کنزٕ بردار یہِ زبان ٲس تٔمِس زن تہٕ الہٲمی وسان تِکیازِ أمۍ سٕنٛز ترکیب سٲزی خاص کر رمضان صاحب اسہِ چھِ واریاہ کینٛہہ کتھ کرٕنۍ یپٲرۍ چھِ اسہِ انٹرنیشنل جو ہمارے پاس انٹرنیشنل ویورس ہیں دے آر ریکویسٹنگ کہ دیٹ بشیر عارف صاحب نے پہلے انگریزی میں کہا پھر اردو میں تو کائنڈلی لیٹس نو اباؤٹ پروفیسر راہی ان انگلش آلسو تو بکر ریکویسٹ کہ تھوڑا تھوڑا مز میرے لیے میں ایک چیز کی طرف آپ کا دھیان چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک میرے خیال میں 2006-07 میں ہم نے دوردرشن سری نگر سے ایک تحریک چلائی تھی جناب مرحوم شجاعت بخاری صاحب کے ساتھ مرحوم ڈاکٹر حاجنی صاحب کے ساتھ ٹینگ صاحب کے ساتھ اور راہی صاحب کے ساتھ وہ کشمیری زبان کو کلاسیکل درجہ دینے جانے کے لیے اس میں راہی صاحب کا میں نے وہ پروگرام کیا تھا میں خود اس کا عروج کرتا تھا اس میں ہم نے یہ کیا تھا کیونکہ کلاسیکل لینگویج کو بنانے کے لیے ایک تو یہ اینشنٹ لینگویج ہونی چاہیے تو راہی صاحب نے اتنی زبردست تحقیق کری کہ دیٹ ہی پرووڈ دیٹ وی آر 5000 years old لینگویج پلس کلاسیکل لینگویج ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس اورل لٹریچر نہیں آپ کے پاس لکھت لٹریچر یعنی ریٹن لٹریچر مور دین 1000 year ہونا چاہیے انہوں نے یہ ثابت کر کے دیا کہ دیٹ اٹ از مور دین 1200 years ریٹن لٹریچر اویلیبل تو یہ بھی انہوں نے کیا تو یہ بتا دیا انہوں نے تو تب جا کے ہم نے ایک غلام نبی آزاد صاحب نے ایک چٹھی لکھی تھی ہی روٹ اے لیٹر ٹو the home ministry then Shivraj Patil perhaps was the home minister those days تو ان دونوں انہوں نے لکھا تھا اس بارے میں امین صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک ادھورا خواب رہا ان کا کہ کشمیری زبان کو کلاسیکل درجہ دیے جانے کا اس میں شاید ہمیں اب ادبی مرکز کا مراز کو شاد صاحب آپ کو مراز والوں کو بھی یکجا ہو کے اس کے لیے ایک اس کو ریوائیو کرنا پڑے گا کیونکہ کاغذ بنے ہوئے ہیں فائل جا چکی ہے 2014 میں جی امین صاحب میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا اسی بات پر بات کرنے کے لیے امین صاحب بنیادی طور پہ یہ تو ہم اس کو 2019 تک اس کو ہم پرسو کرتے رہے آرگنائزیشنل سطح پہ اور جو کمیٹی گورنمنٹ نے باضابطہ گورنمنٹ آرڈر کے تحت تشکیل دی تھی جس میں راہی صاحب تھے اور رمضان صاحب باقی بھی ہمارے کچھ دوست تھے اس کی رپورٹ جو تھی وہ کہیں پہ تاکہ نسیاں میں چلی
फिर मैंने RTI में एज जनरल सेक्रेटरी अदबी मरकज अमराज वहाँ एप्लीकेशन दाखिल की थी, और वो रिपोर्ट मैंने वहाँ से हासिल की थी, वो गवर्नमेंट ऑर्डर वगैरह। अभी 6 तारीख को, शायद 2 दिन पहले, मेरी कमिश्नर सेक्रेटरी कल्चर जुबैर अहमद साहब से मुलाकात हुई, जाती तौर पर मैंने पेश किया। इसमें मैंने वो सारे कागजात जो पहले इसमें प्रोसेस किया वो मैंने बहुत अच्छा अटैच किए हैं, और हम इसको एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल कोशिश करेंगे। ये एक ख्वाब था राही साहब का, बल्कि मैं कल याद कर रहा था कि उनके बिल्कुल बिल्कुल ये ख्वाब था उनका, बिल्कुल तारीखी दस्तावेज। और जैसा शफी शौक साहब ने उसमें बड़ी मेहनत की है, शाद साहब ने बड़ी, अजीज हाजनी साहब, फारूक फयाज साहब, ये सब जो कमेटी के मेंबरान थे, उनके दस्तखत हैं उस पर, और उन्होंने वो सारी जस्टिफिकेशन जो एक जुबान को क्लासिकल लैंग्वेज देने के लिए जरूरी हो, वो उसमें से ढूंढ निकाली हैं बड़ी तहकीक के बाद। मुझे एतमाद है कि आप सब की शफकतों के साथ, आप कोशिशों के साथ, शाद साहब की ये इसमें हमें गाइडेंस रहेगी, आप दिल्ली में हैं, आप वहाँ पे उसको टेकअप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुझे लगता है जिस दिन ये होगा, राही साहब की रूह को एक सुकून मिलेगा, रूह को बहुत सुकून मिलेगा। आरिफ साहब बहैसियत शायर, क्योंकि आप, मैंने देखा है ये बार, मैंने आपको बिल्कुल स्टूडियो 5 में, स्टूडियो 6 में आरआई साहब के साथ शेर पढ़ते, शेर कहते सुना है, देखा है। अब मैं तो शायर नहीं हूं, मैं कोई बहुत, सिर्फ आप तालिब इल्म हो, आप लोगों को देख देख के मैं भी अब कुछ सुखन फहम हो गया हूं। तो ये उसमें वो जो सिखाने का मादा था, मैंने एक बार देखा है कि वो किस तरह फिर नए नवामोज को सिखाते थे। उस सिमत में कैसे, एक उस्ताद की सूरत में कैसे देखते हैं आप राही साहब को, प्रोफेसर राही साहब? आरिफ साहब, बशीर आरिफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आप का लाइट बशीर आरिफ साहब का लाइन कट गया। आरिफ साहब आए जी जी आपने मेरा सवाल सुना? सवाल आपने सुनाया ही नहीं, क्योंकि उस वक्त आपका पूरा सेटअप हम तो सुना चुके हुजूर, आप बीच में चले गए थे। बहरहाल आप आगे। मैं कहता था कि मैंने कई बार आपको राय साहब के साथ रेडियो कश्मीर के स्टूडियो 5 और स्टूडियो 6 में मुशायरा पढ़ते सुना है आपके साथ, वो देखा है कि वो ऑन स्पॉट कैसे कभी लोगों की तस्हीर भी करते थे, उनके कोई लफ्ज टूटता था वो देते थे। तो उस तरह एक शायर उस्ताद के रूप में कैसे आप देखते हैं प्रोफेसर राही को? ने सबसे पहली बात यह है कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो उन्होंने कि मुशायरा चल रहा है तो किसी की तस्वीर उन्होंने कर दी, क्योंकि वो शायाने महफिल नहीं रहता है कि उसी वक्त आप किसी को टोक के उसके किसी मिसरे को या किसी लफ्ज को कहेंगे कि ये ऐसा होना। दौरानी मुशायरा नहीं। मेरी बात पूरी बात सुने आप। माय फर्स्ट कंसर्न इज राही साहब वाज अ टॉवरिंग पर्सनैलिटी, टॉवरिंग पोएट, इस पे कोई दो राय नहीं है। राही साहब ने जो नई इस्तिलाहें, एक नया डिक्शन दिया कश्मीरी शायरी को, दैट अपार्ट, राही साहब वाज अ वेरी फाइन एंड कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग। खुशपोशा, खुशवजा, खुशखता, ये मैंने पहले ही कहा। राही साहब के साथ मुशायरे पढ़ने का मैंने ये कहा ना कि हम अपना खुश कलाम तो थे ही वो। मैंने उनको देखा कि अभी जो शाद साहब ने एक मिसरा पढ़ा, कलस पर ताज था वही तशुबी, मुझे याद है ये सन 89 की बात है। रेडियो कश्मीर के कॉरिडोर में बत्ती गुल हो गई थी, मैं खड़ा हूं, मैंने यूपीएससी में अपियर हुआ था, मैं इंटरव्यू वगैरह दिया था मैंने डायरेक्टर के लिए। सामने से रफीक राज आए, उन्होंने दूर से ही कहा कलस पर ताज था वही तशुबी। मैंने उसको रफीक यही पे रोक दो, आगे दूसरा मिसरा नहीं बोलना क्योंकि तेरी जबान फिर काली हो जाती है। और आप यकीन करेंगे कि दूसरे दिन मेरा ऑर्डर आ गया बाई पोस्ट। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, क्या बाकी लोग आरिफ साहब की आवाज सुन रहे हैं क्या? जी मैं तो सुन पा रहा हूँ। अच्छा, आप क्लियर, आप क्लियर, मैं भी सुन रहा हूँ। जी क्योंकि
क्योंकि रफीक राज की बात इसलिए यहाँ आ गई, रफीक राज को मैं समझता हूँ कि उनके अशार जो हैं वो भी कुछ उनमें इल्हामी जोश है। मिसाल के तौर पे गोडबुच मैदान पर कत्या बंगले बने लूकन है जहाँ कल समन पे कतन समन। यानी जब उस रफीक राज ने, और ये हाल हस्ब हाल है हमारा, हस्ब हाल रहा, फिर रफीक राज ने जब ये मिसरा कहा रहा हिसाब का, मैंने कहा दूसरा मिसरा गड़बड़ कर देगा ये, कोई उसकी ताबीर गलत लिख लेगी। अब इसने ताज का लफ्ज कह दिया, तो कहने का ये मतलब है कि राही साहब की शायरी एक यानी तह दर तह पुरमानी है, जैसा कि इमिन साहब ने कहा। मिसाल के तौर पे जिंद रोज ने बापत चुमरान लुक तुम रखना लचपो चखा प्याल क्यों उफ्टी का रखना। राही साहब has been a versatile poet of English. Basically, he was a Persian teacher. वो पहले फारसी पढ़ाते थे, फारसी के एमए से फारसी पढ़ाते थे, फिर कश्मीरी डिपार्टमेंट उन्होंने कायम कर लिया और उसको भी बुलंदी तक पहुंचा दिया। और शाद साहब, मजरू साहब और दीगर लोग जैसे असातिज़ा पैदा कर लिए, जो आज कल मैं इनको कहता हूँ ये नाम है कश्मीरी ज़बान और अदब के, जिनको राही साहब की देख रेख में पनपने का मौका मिला। राही साहब एक बरगद, एक चिनार थे और उनके साए में हम छोटे छोटे तिनके बड़े हो गए। राही साहब मेरे पड़ोस में रहते थे और अक्सर मुझे फोन करते थे, क्या दिल्ली पर आमिर, मैंने सुना है, आई हैव हर्ड दैट यू हैव कम फ्रॉम दिल्ली एंड यू डिडंट कॉल मी। बिलीव मी, आई यूज्ड टू फील वेरी से एम्बैरेस्ड कि who told Rahi Saab that I'm in, or next day I would make it to reach his place and sit with him for at least half an hour, 1 hour, whatever time would say allow. Rahi Saab बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, तनकीद तो की उन्होंने, लेकिन किसी को ये कहना चाहिए कि डिस्करेज नहीं किया। किसी के मैंने वो डिस्करेज करने की उनकी आदत नहीं थी। जिस तरह से आज मुझे मुझे बात याद आ गई, अमीन साहब इसमें सेकंड करेंगे कि अमीन साहब को मैं इसलिए यहाँ नहीं कह रहा हूँ सामने, अमीन साहब इतने मुतहर्रिक हैं इस वक्त, तो अल्लाह इनकी सेहत ठीक रखे। मैंने देखा कि जब ये कंधा भी दे रहे थे राही साहब का, तो मुझे रश हुआ, तो मैं, क्योंकि अब कद में थोड़े मुझसे ऊंचे हैं, मैं दूसरी तरफ से रह नहीं पाया, मैं पीछे की तरफ चला गया। सामने ये कंधा दे रहे थे। आज राही साहब का निकलना इस दुनिया से, कश्मीरी जबान यतीम तो हो ही गई, और अगला राही पैदा करना शायद ही अभी मुमकिन, शायद ही मुमकिन है, शायद। हाँ अमीन साहब, मैं शाद साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले अमीन साहब को कुछ याद आ गई कोई बात। अमीन साहब, एक तो ये कि ये जो अभी बशीर आरिफ साहब ने उनका जो मशहूर ज़माना अगवा है, ये उसका जिक्र किया 1990 हालात आपको पता है, तो मैं बारामूला में था अपने आबाई घर, तो क्रैकडाउन हो गया बारामूला में। राही साहब के इनलाज खुर्शीद साहब के बरादर निस्बती हैं, वो वहां रहते, ये हंदवाड़ा गए, मुझे नहीं मालूम था। हमारा एरिया चूंकि टाउन से थोड़ा बाहर आउटस्कर्ट्स पे है, तो वहां क्रैकडाउन नहीं। मैं बाय द वे निकला, मैंने कहा देखूं रास्ते में कोई होगा ना, जब तक अपने घर ले आऊं, जब तक ये मामला ठीक हो जाता है। तो मैंने देखा राही साहब वहां एक दीवार सी थी छोटी, उस पर बैठे थे अपनी बेगम। मैं उनको देख के हैरान हो गया। मैं गया सामने, आप क्या करेंगे? मैं हंदवाड़ा में था, तो हमें यहाँ खुर्शीद साहब के हो जाए, वहां तो क्रैकडाउन है, वहां बंद है सारा, तो आप हमारे घर चलिए। तो उसने कहा कोई रास्ता होगा अंदर अंदर से, वो बिल्कुल पास में ही थे हमारे घर, आप तो खैर वहाँ धान के खेतों में से एक रास्ता जाता था, वो खुला था रास्ता, मैं उनको लेके वहां चला गया। तो बहुत शुक्रिया अदा किया कि आपने बड़ा रिस्क किया, हम साथ लेके आ गए। अगले दिन मैंने कहा कल मैं आ जाऊंगा। सुबह आया तो वहाँ एक प्ले ग्राउंड है, वहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो मैं देखा राही साहब वहाँ एक छोटा सा मकान, उसका वरंडा है, उस पर बैठे और बहुत सारे नौजवान उनके आस पास थे। तो मैं जो ही पहुंचा तो एक
अंग्रेजी में बात करने वाला लड़का था, तो उसने कहा राही साहब ऑन योर टेक ऑन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंस। बरजस्ता उन्होंने कहा, मैं तो कह चुका हूँ जिंद रोजन बाप छिपारा। हाँ, क्या बात, क्या बात, क्या बात। दूसरी बात ये कि ये बशीर आरिफ साहब जब कर रहे थे तो मैं वहाँ एक चीज याद, हौसला अफजाई करना छोड़, मुझे नहीं लगता कि राही से बढ़कर इसका किसी ने ट्रैक रिकॉर्ड। अच्छा, एक शायद आपके लिए, बशीर आरिफ साहब के लिए, डॉक्टर के लिए एक इंफॉर्मेशन हुई, उन्होंने खुद मुझे कहा है कि मैं कभी भी सोमवार को जो रेडियो का प्ले होता है तो मिस, उसकी वजह ये थी कि ऐसी स्थिति में मुझे बोले मेरा एक प्ले चला था का रूह की आहट, तो कहा मैं जब ये एक सेल्फ प्रेज में आ जाएगा, तो कहा प्ले शुरू हो चुका था, मैंने ओपनिंग अनाउंसमेंट नहीं सुना था, लिखा हुआ है, तो मैंने नौशीन को कहा प्ले सुनते सुनते कि ये जो प्ले है किसी साहिब जुबान ने लिखा है। बाद में तुम्हारा नाम आ गया तो मैं तो बहुत ही खुश हुआ कि मैं जुबान की दस्त। तो इस किस्म के लोग जो हैं वो सदियों में पैदा होते हैं, राही से पहले कोई राही नहीं। क्या बात है, वाह वाह। मैं दोबारा आऊंगा। एक मिनट, या डॉक्टर मसूदी, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। जो अमीन साहब ने ना उकसाया मुझे, अमीन साहब ने मुझे उकसाया ये सच कहने पे। विश्व भारती गर्ल्स कॉलेज में एक मुशायरा हो रहा था, तो मैं उन दिनों छुट्टी पे आया हुआ था, श्रीनगर में था, उन्होंने मुझे भी बुलाया। मुशायरे की सदारत राही साहब कर रहे थे, उसमें फिराक साहब थे। अरे इन बड़े बड़े लोगों से पढ़ने का मौका मिला, ये क्या कम है। ये परवीन शाकिर का एक शेर मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन उसका मानी ये है कि परवीन शाकिर कहती हैं कि एक पहले मिसरे में, अरे सुना है तेरा माशूक तेरे शहर में आया है, तुम्हारे घर आया ही नहीं। परवीन शाकिर दूसरे में कहती हैं, अरे ये क्या कम है कि मेरे शहर में है। तो हम समझते हैं कि राही साहब के साथ बैठ के मुशायरा पढ़ना, या फिराक साहब के साथ, या ख्याल साहब के साथ, या फारूक नाज़की साहब के साथ, ऐसे हाजी क्या कहते हैं फाजिल कश्मीरी साहब के साथ, मिर्जा आरिफ बेग के साथ, हम तो बच्चे थे, जवान थे। तो मैंने गजल पढ़ी, लोल नारसा क्रेशक इंतजार सा क्रेशक इसका तजली छे जार पारसा क्रेशक। आई स्टिल रिमेम्बर राही साहब गॉट अप और मुझे गले लगाया बड़ी सभा में, महफिल में, गजल पढ़ते पढ़ते। एक ये, दूसरा, कभी मैंने उनकी जबान से ये नहीं सुना कि वो शायर खराब है, ये शायर अच्छा है, वो खराब शेर कहता है, ये सही शेर कहता है। यही बात हमारे बुजुर्ग शायर अहद जरगर साहब से पूछी गई कि आप जब शेर कहते हैं तो बाकी लोग भी शेर कहते, कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा मुझसे बेहतर है। मैं अपनी बोली बोलता हूँ, ये पेड़ पे पंछी बैठे हैं, सब अपने अपनी बोली बोलते हैं। मैं कौवे को क्यों कहूँ तुझसे काई काई नहीं होता है ठीक, मैं चिड़िया को क्यों कहूँ। यही आलम था हमारे राही साहब का। मैं बशीर साहब मैं आपकी बात का और अमीन साहब की बात के तायद में एक वाक़ा सुनाना चाहता हूँ। मैं कमर्शियल का असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो हमने वागुरा करेरी में ख्वाजा के का अब्दुल मोहम्मद याकूब वानी साहब के दीबा खाने पर एक शेरी नशस्त सजाई। ये वो दिन था जब शहनाज रशीद पहली बार अपना शेर पढ़ रहे थे। जो ही शहनाज रशीद ने शेर पढ़ा तो राही साहब खड़े हो गए, उनको गले लगाया, उनको बोसा दिया, उसके बाद पूछा कि आप कहाँ के हैं, कैसे हैं। ये इसकी तायीद है कि वो नए नवामों शोरा के प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी बढ़ा देते। ये बात सही है। प्रोफेसर शाद साहब के अब कुल हम, क्योंकि जिस शख्स को ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है ये इटसेल्फ एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि महजूर के बाद वो मोस्ट पॉपुलर पढ़ा जाने वाला, सुना जाने वाला और उस पर रिसर्च की जाने वाली आवाज थी। तो बहैसियत शायर उनकी शायरी को कैसे उसको आप समेटते हैं?
मौलवी साहब, मैं ये इस बात पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, वो ये कि जी 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 से मैंने को देखा है कि जी इस आप 10 बजे निकलाती थी साहब, कभी 10:15 बजे, 10:05 कभी कश्मीरी डिपार्टमेंट आए। मैंने क्या उनके बात साथ बहुत रहा हूं 40 साल, लेकिन जब जब वो टीचर थे, वो हमेशा आते थे 9:30 से 9:45 तक, और हमेशा 4:15 बजे निकलते थे। नहीं, अगर उनकी रिकॉर्डिंग भी कभी होती थी, या वो लीव रखते, या वो 4 बजे के कहते थे 4 बजे बाद। एक तो ये, दूसरा, मैं वाहिद एक तालिब इल्म हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में जिन्होंने जी उनके साथ पीएचडी कंप्लीट किया है। बाकी सब भाग गए, बहुत जी जी सारे थे जी उसमें, जी जी नाम नहीं लूंगा। हमारे प्रोफेसर साहब उनके साथ थे, लेकिन वो भाग, क्योंकि वो बहुत सख्त आदमी था। लेकिन मैंने कंप्लीट किया। मगर मेरा था कंप्यूटरल जेनस टॉपिक, तो उसमें शिव एक टॉपिक था, तो मैं 13 बार मैं उनके पास गया, 13 बार उसने मेरा वो चैप्टर फेंका, कहा नहीं चलेगा। तो मैंने कहा, एक बार मैं रोया, बिल्कुल रोया। तो फिर उसने कहा, आप सच में पीएचडी करना चाहते हैं? मैंने कहा, सर मैं करना चाहता हूँ। तो क्योंकि अपॉइंट हुआ था, तो उसने कहा, अगर आप सब लोगों को जानते हैं, वो थे हमारे इसमें इकबालिया में एक थे, वो पंडित जी थे, तो रैना साहब, वो डेप्टेशन पर। तो उनके जो वालिद मोहतरम थे रैना साहब के, वो शीज बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उसने कहा कि आप रैना साहब के पास जाइए, रैना साहब आपको लेंगे अपने वालिद साहब के पास बकदल। तो मैंने यही किया, मुझे साइकिल लानी पड़ी। तो मैं 3 बराबर गया इशबरी और यहाँ बकदल, 3 महीने ने मुझे पढ़ाया। तब जाके मैंने का शिज्म का राय साहब के पास है, उसने कहा, आपके और 4 चैप्टर है, अब मैं नहीं देखूंगा। इन्हें बहुत डेडिकेटेड भी थे, वो बहुत सख्त भी थे क्या बात सिखाने में। एक ये, दूसरा ये कहूंगा मैं कि अगर हम कहेंगे शायर की बहसत, शायर रहमान राही, मैंने पहले जी ही कहा, जैसे बशीर आरिफ साहब ने कहा, या नहीं, इससे अमीन भट्ट साहब ने कहा, राही राही से पहले नहीं आए, और राही के बाद भी शायद राही दोबारा कश्मीरी लैंग्वेज में नहीं आएगा, क्योंकि उसको बाबाई कश्मीरी अगर कहा क्या जाए, वो है बाबाई कश्मीरी। एक ये कि मुझे लगता है कि इतना बड़ा शायर हमने कश्मीरी जुबान में पैदा नहीं किया, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने उनको ये दरसी सही तौर भी पढ़ा है, मैंने उनको ऐसे भी पढ़ा है, नकात बाज तालिब इल्म। मुझे लगता है कि उनकी जो कर है रह गया है कि नज्म की टेक्निक तो सही नहीं है, लेकिन आपने टर्मिनल की पेश किए है, तो एक अजीम ग्रेट पोइट को नहीं कहता हूँ कश्मीर में, लेकिन रहमान राही वो सच में ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज सो फार, मैं इतना कहूंगा। बोन होते तुम सुन, एक में अगर आप सुने एक बंद में उसके नात, जी जो लोग कहते हैं कि राही साहब के बारे में, उनका नात देखिए, मैंने इस पर लिखा है कि राही साहब की जो नाते नबी नज्म है, वो कश्मीरी नात एक नया मोड कश्मीर नात के लिए। मैं उसको खुद पर भी एतमाद कितना था, और लफ्ज और टर्मिनोलॉजी देखिए। मैं एक बार थोड़ा दो मिसरे पढ़ूंगा। जी अगर पर, यानी ये सभी से कहता है, सभी लोगों से कह रहे, सभी नातों से कहता है, अगर बहरुन का नो नात परनस अदब गाहस अंदर वह चाह करनस वलिव तेल रहियस गिंडू दर मत छु सोज हक्कनी गुमुत सर। यानी मैं जब वाह 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 वाह, इंसान सोचता है ये शख्स अकस कहां से लाता है, ये शख्स ये तरकीबें कहां से लाता है, इंसान सच में देखता है कि ये शख्स एक ऐसा शायर है कश्मीरी जबान ने पाया किया है। जैसे जैसे अमीन भट्ट साहब ने कहा, हमें फख्र रहेगा, आप भी कहा, सब ने, आरिफ साहब ने कहा, हमें फख्र है कि हमने राही साहब के साथ हम बैठे हैं, हमने मुशारा किया, हमने उनके पास हम गए, हमने सबक पढ़ा उनके अंडर मैंने पीएचडी किया। यानी जो हमारी नई जनरेशन आने वाली है या आई है, उनको हम ये कहेंगे कि हमने राही साहब को देखा। एक ये, दूसरा मैं ये कहूंगा कि एक बहुत ज्यादा इंसान जिसको हम कहेंगे,
राय साहब के बारे में मैं कहूँगा, मैं रहूंगा 40 साल रहा हूँ उनके साथ, वो सिर्फ नब्ज, इन्हें कभी ने उन्होंने किसी शख्स का दिल, मेरे ख्याल से किसी की दिल आजारी नहीं की होगी। वो इतने मुखलिस थे तालिब इल्म के लिए, या मैंने उनके एज टीचर भी काम किया है, एज स्कॉलर भी काम किया, वो सख्त मिजाज के थे। लेकिन जैसे बशीर आरिफ साहब ने, किसी को कोई शायर हो, ज्यादा अगर उसको शायरी नहीं आती थी तो वो कहता था रईस अब क्यों कलाम रसोल दो दी हुआ कलाम। तो उनका जो कहने का अंदाज भी था वो माशाल्लाह दो दो कलाम। तो ये कहूंगा कि अगर हम कहेंगे ग्रेट आदमी जिसको हम कहेंगे, जो हम कश्मीर जबान में अगर किसी, या कश्मीर हम किसी को अजीम किसी के साथ अगर जोड़ेंगे सच में ग्रेट मैन, तो राही है। तो जो उसकी शायरी है पहली बार ये मोहम्मद सुब टेंग ने लिखी न, एक बात मैं करूंगा बस, मोहम्मद सुब टेंग ने लिखा है और ये सच है कि ये शायर है, ये किताब है कश्मीर ज़बान यारो दो जैरन मंज, जिसने यानी इस किताब ने, रहमा राही की शायरी ने, रहमा राही की टर्मिनोलॉजी ने पूरे इंडिया में, क्या पूरी दुनिया में कश्मीरी जबान की जो लिटरेरी ट्रेडिशन है, और जो इसका शहरियात है, और जो हमारा कल्चर हेरिटेज है, पहली बार दूसरी दुनिया से रहमा राही ने मुतारिफ किया है। इसलिए इनका कद कितना बड़ा है कि इसने इस कौम को, इस जबान को, इसकी लिटरेरी ट्रेडिशन को, उसको बाकी कौमों तक सबसे जो किया है वो रहमा राही का है। जी 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 अमीन साहब आप कुछ बता रहे थे। अमीन साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं अर्ज ये करना चाहता था कि हमारे मरहूम दोस्त डॉक्टर सैयद शुजात बुखारी ने संगरमाल अखबार शुरू किया, पहला वो कश्मीरी का जो अखबार रहा 10 के साथ चलता रहा। पहले चंद शुमारों में उसकी पेशानी पे महजूर साहब का शेर लिखा गया, गढ़ तजगा शाह गाहरो लालन संगरमालन कुछ शुमार पे वो तब हफ्तेवार छपता था, तो उसके बाद खानवादे महजूर की तरफ से थोड़ा सा उस पर एतराज आया कि आपने कॉपीराइट इसका हासिल नहीं किया। तो शुजात बड़े खुददार किस्म के आदमी से उन्हें बड़ा दचका लगा इस बात, ये काम कर रहा हूँ। तो उन्हें राय साहब को फोन किया, कहा कल अखबार छपना है और इसकी पेशानी के लिए जो शेर हमने महजूर साहब लिया हुआ था उस पर एतराज आया है, तो आप इसके लिए शेर तख्तीक कीजिए। राही साहब जैसा बड़ा आदमी और उससे फरमाइश की जा रही है कि टाइम बाउंड है, आज शाम को ही हो जाना चाहिए क्योंकि अखबार को प्रेस में जाना है। और राही की अजमत देखिए, उन्होंने मतलब अपने सारी तरजीहात जो है वो मुअत्तल करके उसी वक्त शेर लिखा। वो आज तक उस अखबार की पेशानी पे छप रहा है, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है। राही साहब मतलब जिसको कहते हैं ना वाकई एक कारकुन, लिसानी कारकुन की तरह काम करते थे। ये बड़ा आदमी कर सकता है, कोई छोटा इंसान इस किस्म का काम नहीं कर सकता। प्रोग्राम के आखिर में अब आ रहे हैं। मैं 2-2 मिनट अपने तमाम दोस्तों को दे दूंगा कि ताकि वो अपने मतलब 2 मिनट, आरिफ साहब आप बताइए, अहाता कीजिए कि राही साहब आपके लिए क्या थे। 2 मिनट में। राही साहब हमारे बाबा थे इल्म अदब के, शेर के, कश्मीरी शेर के। लेकिन क्या बात, मुझे कल किस बात का है, दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है, इस बाबा की जो कदर मंजिलत थी उसकी पजीराई नहीं हुई। मैंने आज जब वहां पे गया, मैं ये इस पे सियासत नहीं लाना चाह रहा हूं, लेकिन ये जो इग्नोरेंस और जो बेइतनाई बरती जाती है हमारे इन दरख्शंदा सितारों की तरफ, मुझे उसका कल्क है। बड़ा अफसोस है कि इंतजामिया की तरफ से कुछ वहां पे बंदोबस्त नहीं हुआ था। मैंने आपसे कहा ना कि जब मैं साउथ इंडिया में था तो किस तरह से वो अपने, जिसको कश्मीरी में कहते हैं ललनावुन,
नहीं, एक शेर में अपना कहूंगा कि अशकर तो महाराजन बनून विग्निन सानन पेगने गंडिन दर, ये हमारे दूल्हे थे हमारी जबान के, तो हमसे वो बंद नहीं पड़ा। अरबाब इक़्तिदार एलजी की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की कंडोलेंस आई, न्यूज में आई, और बाकी मैं चूंकि दूर था मुझे खुद पता नहीं, मैं खुद नहीं हजरत, ज्ञानपीठ अवार्डी के लिए सरकारी एहतमाम से सरकारी तरफीन होती है विद फुल गॉड ऑफ ऑनर। उनको सलामी बजाई जाती है उनकी कब्र पे, गॉड ऑफ ऑनर। तो बाकी अमीन साहब अब आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि पोडियम के अब कुछ 2-4 मिनट हैं, तो 2 मिनट में आप अहाता कीजिए कि आप राही साहब को कैसे खराज तहसीन पेश करेंगे। निहायत इख्तिसार से काम लेके मैं इतना अर्ज करना चाहूंगा कि रहमान राही is in itself an institution and a school. वाह 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 वाह। स्कूल ऑफ पोइट्री कश्मीर में जिस तरह से डोमिनेंट रहा है, जो उनको पोइट्रिक एस्थेटिक्स जिसको हम कहते हैं, शेरी जमालियात। हालांकि राही साहब फिर नवरोज सबा के हवाले से जब बात करते थे वो उसे अपने कद के बराबर शायरी नहीं समझते थे। बाद में सियाहरुद्दीन या लेकिन नवरोज सबा से लेके उनके आखिरी शेरी मजमूए, जितना भी उनका पोइटिक एक्सप्रेशन है वो बहुत देर तक, नस्लों तक हमारी रहनुमाई करेगा। और उससे बढ़कर बात यह है कि राही साहब ने कश्मीरी जुबान को उसके साथ वाबस्ता होकर एक विकार, कश्मीरी जुबान ने भी उन्हें बहुत किया उन्होंने, लेकिन उनकी वजह से इस जुबान के अदब का विकार बढ़ा है। सही। मैं ये जो आरिफ साहब कह रहे थे, अब इस पे मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह जब कल इनसे मुलाकात होगी तो कुछ बातें वहां पे भी हम करेंगे, देखेंगे इसको आगे कैसे ले जाना है। लेकिन मैं आपको एक अजीब सा वाकया सुनाऊंगा। एक तो राही साहब को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया, और उसके बाद हमारे यहाँ कल्चरल अकादमी ने एक अवार्ड का ऐलान किया जिसे शर्फ सकाफत नाम किया गया था, हाईएस्ट अवार्ड ऑफ लिटरेचर। डॉक्टर अजीज हाजनी तब थे सेक्रेटरी, अल्लाह उनकी सही बात। अदबी मरकज कमराज वाज आल्सो वन अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस जिनको कहा गया था कि आप नॉमिनेशंस भेजिए। खैर ये कॉन्फिडेंशियल बात होती है, हमने अपना नॉमिनेशन भेज दिया, 3 लोग ने भेजने थे, उसमें लद्दाख का भी शामिल कर रहा था। और उसके बाद अवार्ड, उसमें पद्मा सचदेव जो हैं जम्मू की, वो चेयरपर्सन थी उस कमेटी। और जब अवार्ड अनाउंस हुआ उसके बाद अजीज हाजनी साहब ने मुझे कहा कि अदबी मरकज कमराज ने एक तारीखी रोल अदा किया। मैंने कहा क्यों? कहा जब वहां मीटिंग में पैनल्स खोले गए, सिर्फ अदबी मरकज कमराज ने राही साहब का नाम कमेंट किया। बाकी जो पैनल्स थे जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स से भी मांगा गया था, ऑर्गेनाइजेशन से भी मांगा गया, तो वो नाम जब आप सुनेंगे जो वहां से आए थे तो आपको एक किस्म का सरप्राइज मिलेगा। तो लेकिन वो अवार्ड अनाउंस हुआ। 98 साल के राही साहब आज हमसे रुखसत हुए, शायद 4 साल पहले वो अवार्ड अनाउंस हुआ तो दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं। हमारे यहाँ की सूरत हाल है, ये बहुत बड़ा सानिया। इसलिए मैंने कहा कि हमारा जो, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारा जो यहाँ पे क्या कहते हैं अदबी मंजरनामा है इस वक्त, और सकाफती मंजरनामा है, शेर हो, कहानी हो, ड्रामा हो, इदारे कुछ फालज ज़दा हैं, उनको नींद से जगाना होगा हमें। शाद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। अब आखिर में मुझे अभी कुछ काफी मैसेज आ रही हैं कि शाद साहब आप हैं? शाद साहब आप वापस जुड़ रहे हैं? मैं चाहता हूं कि जितने भी, क्योंकि अंग्रेजी में जी शाद साहब बहुत मैसेजेस आई हैं
जिन्होंने नहीं समझा है लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आप बीच बीच में बाकी जुबानों में भी बोलते थे. They want that why there should not be an attempt कि that प्रोफेसर रहमान राही के जितने भी जो तख्लीकात हैं उनका अंग्रेजी तर्जमा, so that they have the global canvas, उनको एक रीडरशिप मिल जाए, एक इंटरनेशनल रीडरशिप मिल जाए. There is no harm, anybody can do that. That's जी 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 शाद साहब. हाँ आरिफ साहब ये तो है. बाद रहमान शाद साहब राही पहले शायर है. रहमान राही ये हमारी जो लद है, लद के बाद रहमान राही पहले शायर है जिनको शायरी को सबसे ज्यादा ट्रांसलेट किया गया है. अंग्रेजी में, हिंदी में, बंगाली में और कई लैंग्वेज में इन्हें रहमान राही की शायरी को बहुत ज्यादा ट्रांसलेट किया गया और किसी शायर को उतना ट्रांसलेट नहीं किया गया. एक ही ये सच है कि उसकी शायरी को अगर हम ट्रांसलेट करें अंग्रेजी में खासकर या किसी भी जबान में, खासकर अंग्रेजी में, कि उससे फिर दूसरी जबानों में ट्रांसलेट होगी तो हमारा सर जो है वो फख्र से ऊंचा होगा और उससे ये पता चलेगा लोगों की कश्मीरी जबान का जो ज़ख़ीरे अल्फाज है और जो टर्मिनोलॉजी जो इसकी कैपेसिटी है. तो ये सवाल पता चलेगा. ये सवाल तभी मैंने किया कि मेरे दिमाग में यही बात, मेरे ख्याल से इट विल बी प्रीमैच. सच में हमारा मतलब चहारुम के बाद इस हवाले से मेरे ख्याल से बाहमी सुलह मशवरे के बाद उन सारे इम्कानात को तलाश किया जाना चाहिए. जैसे राही साहब जो है वो अगर हमारे साथ जिस्मानी नहीं है लेकिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको एक्नॉलेज करने के लिए और उसको पूरी दुनिया में फैलाने के लिए कोशिश. शाद साहब आप कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि प्रोग्राम के कुछ 1-2 मिनट है हमारे. हाँ मैं बात में जो बशीर आरिफ साहब, मैं उनकी बात को तायद करता हूं कि हमारी सरकार जो है वो बेहिस्सा सरकार है क्योंकि ये ज्ञानपीठ अवार्डी ही नहीं थे कश्मीरी जबान के. हम कहेंगे उसको ये बाबाई कश्मीरी हमारे हैं, हमारे सरताज हैं रहमान राही और उस शख्स को वो नहीं किया गया. आज के दिन खासकर इन्हें सरकारी एजाज के साथ उसको दफनाना चाहिए था. लिहाजा मैं ये मेरे दिल में भी मलाल है, दुख है, सारी कौम को दुख है कि ये शख्स रहमान राही का जनाजा जब निकलता तो पूरी सरकार, पूरी कौम साथ साथ होती. तो ये दुख रहे. Anyway, I think with this program, this word must have gone to the government, and मैं ज़ाती तौर पर अमीन साहब आपका, जनाब बशीर आरिफ साहब आपका और प्रोफेसर शाद साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए. 1 घंटा बात की और 1 घंटा प्रोफेसर राही के बारे में बात करने के लिए बहुत कम है क्योंकि उनकी काम, उनकी शख्सियत, उनके बाकी चीज़ों का अहाता करना हम जैसे लोगों के लिए मुमकिन नहीं था, कम से कम मेरे लिए मुमकिन नहीं था. लेकिन तब भी आपने मुझे मौका दिया कि मैंने कुछ आपसे सीखा क्योंकि आप लोगों के साथ उठे बैठे हैं. लेकिन एक बात ज़रूर है कि मेरा वास्ता उनसे कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, रेडियो कश्मीर, दूरदर्शन और कल्चर अकेडमी रहा और जब भी वो बात करते थे कश्मीरी ज़ुबान, कश्मीरी तमद्दुन, कश्मीरी सकाफत के हवाले से ही बात करते थे. और ये शायद उनका एक सदका जारिया है कि जब आप जैसे आदमी, प्रोफेसर शाद साहब, आप जैसे आदमी जब उनकी बात को आगे बढ़ाएंगे तो शायद ये सदका जारिया रहेगा. अमीन साहब आपको आखिरी लम्हों में कुछ ये बात याद आ गई? मैं पैनल में चाहे बशीर आरिफ साहब थे, प्रोफेसर शाद रमजान साहब थे और मैं खाक साहब भी, मैं RNA न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, प्रोफेसर सलाम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म ने इसको तरजीही तौर पे ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है और हमें एक मौका मिला है अपनी बात रखने का. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इसके लिए मैं बस आरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, अमीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर शाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा शुक्रिया न कीजिए. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी. नहीं, मेरा शुक्रिया ना कीजिए क्योंकि मैं आप में से हूँ. मेरी गुजारिश ये रहेगी ये सिलसिला सिर्फ खराज अकीदत तक ही महदूद ना रहे.
جو ہمارے کشمیری ڈائسپورا اکراس دا گلوب بیٹھا ہے اس پہ بھی کئی چنندہ نام ہیں جو ابھی گمنامی کے عالم میں ہیں. تو آپ یہ کار خیر جو کر رہے ہیں اللہ آپ کو ہمت دے, اور میں یہ نہیں کہوں گا اس عمر میں ہمت دے. بہرحال ہمارے سی او اینڈ the managing director of the channel is at the backstage. He must have noticed it and he should take it because یہ legendaries کے منہ سے بات آ رہی ہے. یہ کسی ایسے ویسے شخصیت نہیں ہے, بہت بڑی بڑی شخصیات تھی. میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اللہ کرے ہم ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ ان کو جواری رحمت میں جگہ ملے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ رہے, ان کے درجات بلند ہوں, اور سہون بھی کوئی سہا ہوا ان سے اس کو بھی اللہ معاف کر دے, ان کو کروٹ جنت نصیب ہو, ان کی قبر ایسے ہی پر رونق ہو, ان کو دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. لچ پٹ چکھا پیال کیوں ہو اف ٹک رکھنا زند روزن باپت چھی مران لک مرکھنا لچ پٹ چکھا پیال کیوں ہو اف ٹک رکھنا زند روز باپت چھی مراں لکھ چانہِ آسن ترٛایہِ گژھن جایہِ وٕچھان چھُس تھرِ چانہِ آسن ترٛایہِ گژھن جایہِ وٕچھان چھُس من تٕہٕنٛزِ رِہِلہِ گۄنچہِ پھٔلِتھ آئی سرکھنا لچ پٹ چکھا پیال کیوں ہو اف ٹک رکھنا زند روزن باپت چھی مراں لک مرکھنا